नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी बणिया पुओ आउ राजा झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे राजा मंत्री दिहे जाक संगात बसिले। देईंकर एकादिने दुटी उत्तम संतान जन्म हैला। 15-20 वर्ष गला। पुओ दुहे पाठ पढ़ी योग्य हेले। पिला दिहे जाक भी संगात बसिले। एका दिन करे दिहे जाक विवाह हेले। आउ तापरे विदेश बाहरिले। दुहे दुहींक भारीजाकु भी सांगरे नेले। गला बेले सत्य करी गले, जेबे एका सांगरे दुहींकर पुओ जन्म हबो तेबे घर को नहीं आसीबा, नहेले जार आगरे पिला हबो से पिलाटिकी से बाटरे पकई दे फेरी आसीबो। केते दिन बुली बुली पछकू एक बनस्थ भितरे घर तोली रहिले। प्रथमे राजा पुओर गोटे पुओ हैला। पिलाटी उत्तम सुंदर, पुनेई चांद परी दिसुथाए। राजा पुओ तो सत्य करिछि। केते कांदी बोबेई बाटरे गोटे गातरे से पिलाटिकी रखिदेई ता उपरे तालपत्र घोड़ेई देई आसिला। राजा पुओ पागरु गोटे मणि फिटेई खंडे कनारे गुड़ेई देई से पिला बेकरे बांधी देई आसिला। पिलाटिकी छाड़ी देई दी संगात जाक घर को आसिले। किछि समय परे पिलाटी कुआ कुआ ही कांदिला। सेई बाटरे गोटे बुढ़ा बणिया ता कामरू फेरी घर को आसुथिला। बनस्थ भितरे कौन पिलार राब शुणी सेइटिकी धाई आसिला। आउ से गात खोलिला बेलकू गात भितरे ये पिलाटी को पाइला। बुढ़ाटी थिला आंठुकुड़ा, तार पिलापाती केही नथिले। एई पिलाटी को जेतेबेले देखिछि तार आउ आनंदर सीमा रहिलानी। पिलाटी को लुचेईकी निज घर को नहीं गला। ता घरणी को कहिला, मु जाउची साही माइपंगु सबु डाकी आनिबी। सेमाने आसिला बेलकू जेमिति देखिबे तू ए पिलाटी को पाखरे सोई पकई मूर्छा ही पड़िथिबु। आउ सेमाने भी देखिबे पिलाटी कुआ कुआ ही कांदुची। एथर बणिया कथा मानी ता स्त्री सेया कला। साहिर सबु स्त्री लोक माने आसी देखिले बणियार स्त्री पिलाटी को जन्म देई अचेत ही पड़िची। समस्ते कहिले जहा हौ 60 वर्ष बयसरे बुढ़ा बणियार पुओटीए हेइची। एबे बणिया से पिलाटी बेकरे मणिटी को देखिला। सेइथिरे राजार नाँ लेखा हेइची। से मणिटी की आनी घरणी को देई कहिला, हेलो एइटाकू साइतिकी रखिथिबु, केबे जेमिति कोउठी हजेइबुनी। केबे ना केबे एई जिनसटा बहुत कामरे आसीबो। समस्ते जानिबाकू ये पिलाटी थिला बणिया पुओ। से पुओ पाठ पढ़िला आउ बणिया काम भी शिखिला। आउ बणिया सबू जो काम को मासक लगांती, रजा पुओ से काम को घड़ी करे शिखी जाए। दिने अन्य बणिया पिलांग सांगरे ए पिलाटी भी राजा घर को काम करिबा को गला। समस्तंग ठारू बढ़िया काम कला। मेलाणी बेलकू समस्तंग 2 सेर लेखा खोराकी मिलिला। पिलाटी भाबिला, अरे एठी कोन धुआमूला अधुआमूला सबु समान। ए राइजरे कोन कपार भाउ जाहा आउ कर्पूरर भाउ भी सेया। एमिति अबुझा राजा मुलकरे आउ रहिबिनी। एई कथा विचार करी तहियार दिन सकाळ उठी बापा मां को किछि न कही घर छाड़ी कुआडे चलीगला। माँ बहुत कोरी कोचाड़ी हेई कांदिला। शेषरे दिने 2 दिन बाद आपणा कर्म को आदरिकी रहिला। आउ भाबिला, कर्मे न थाई जेबा फळे विधाता हरई ता बळे। एणे बणिया टोका बाटरे जाऊ जाऊ संज हेला। सेइठारे गोटे बरगछ आउ गोटे ओस्त गछ देखिला। आउ ये पिलाटी तो दिन जाक चाली चाली थकी पड़िलानी। सी सेई गछ मूलरे बसिला। से गछ उपरे बसी 2टा मनीष बरपत्र आउ ओस्तपत्र को जोड़ू थांती। एमिति जोड़ी करी तळकू पकई दउ थांती। ए सब कथा देखि पिलाटी बड़ आश्चर्य हैला। आउ से मानकू पचारिला, हे महात्मा तमे किए? तमे माने एठी कोन करूच? आउ से दुहे कहिले, आमे बिही आउ विधाता। पर पुओकू पर झियो खंजुचु। किए काहाकू बाहा हबो सेई कथा आमकू ही जणा। ए पिलाटी निज गाँर केते लोकंकु कथा पचारिला। बिही विधाता तार उत्तर भी देले। शेषकू कहिले, तू भी आजी रातिरे गोटे राजा झियोकू बाहा हबु। ए कथा सुनी पिलाटी को भारी अपसंद लागिला। बिही विधाता कहिले, तू आम कथा मान। तू ए गछ कोरडरे पसी जा। सरगर अपसरी माने बाहागर देखिबाकू रजा घर को जिबे।
ରାତିରେ ଆସି ଅପ୍ସରୀମାନେ ଏଇ ଗଛରେ ବସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବସିଲାରୁ ଏ ଗଛ ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁ ସେତେବେଳେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟା ଯାଇ ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲା। ସତକୁ ସତ ରାତି 2-3 ଘଡ଼ି ହେଲାରୁ ସେ ଗଛକୁ ଅପ୍ସରୀମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କୁହୁକରେ ସେ ଗଛଟି ଉଡ଼ିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁ ରଜା ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠିକି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯାନ ବାହନ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତିକି ବରଣ ସଭା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକର ସଜ ହେଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସେ ହିଁ ଜେମାକୁ ବାହା ହବ। ଏଣେ ଏ ବଣିଆ ପିଲାଟି ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ସଭା ପଛଆଡ଼େ ବସିଥାଏ। ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲାରୁ ହାତୀକୁ ସଭା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ହାତୀ ସଭା ଭିତର ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲା, କାହାରି ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲାନି। ସଭା ପଛକୁ ଯାଇ ସିଏ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବଣିଆ। ବଣିଆଟା ରାଜାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲା। ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା। ଏମିତି 3 ଥର ହେଲା। 3 ଥର ଯାକ ହାତୀ ନେଇ ସୁନା କଳସ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା। ରାଜା ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ ସେଇଆକୁ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବଣିଆ ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଗୋଳି କରିଦେଲେ। ରଜା ଘରେ କୋଉ କଥା ବା ଅପୂର୍ବ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପାରେ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ବରକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବାହାଘର ସେଇ ରାତିରେ ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଜେମା ଆସିଲେ। ସେ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ ଏ ଘରେ ସୁନା କଳସରେ ବାସ ପାଣି ଅଛି, ପିଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଇବ ଆଉ କୋଉଠିକା ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଜୋଇଁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା ପଟାରେ ପାନ ଖିଲେ ଅଛି, ଖାଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ଧନିଆ ତାମିଳି କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ିକୁ ଖିଲେ ପାନ ଦିଏ। ସେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆଉ କାହା ପାନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଏଠି ମଣିଷ ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ପାଇଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଉନ। ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଅଧଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଆଁ ବିକେ। ସେ ମୁଆଁରୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠିକାର ଜଳଖିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିବନି ମ। ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା କ'ଣ ମନକୁ ପାଞ୍ଚିଲା କେଜାଣି, ଯେଉଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଣେ ଅପ୍ସରାମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଗଛ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛି। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା। କାଲି ରାତି କଥା ତାକୁ ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମାଆକୁ ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଣେ ପୁଣି ବାହାଘର କଥା ଯଦି କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ବାଇଆଟା। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବାହା ହେଇଥିବା ଲୁଗା ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିଲା। ବାଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ହଳଦୀ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିକି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। ମା ଆସି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାରି ଭୋକ କଲା। ମୁଁ ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇଲି ଆଉ ଅଇଁଠା ଲିପିଦେଲି। ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତା ବର ନାହିଁ। କେତେ ଥାନ ଖୋଜେଇଲେ, ହେଲେ ଜ୍ୱଇଁ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଶେଷକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା। କେତେ ରାଜା ଆସି କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜ୍ୱଇଁ। ହେଲେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ଜ୍ୱଇଁ କହିଥିବା 3ଟି କଥା ଜେମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପଶନ୍ତି।
ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। କନ୍ୟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା, ଚାରିଦିଗକୁ ଚାରି ମଣିଷ ପଠେଇଲା। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ଆଣିବ। ଯିଏ ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ମୁଲକକୁ ଗଲା, ସେ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଢାଳେ, ଧନିଆ ତାମିଳି ଠାରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ, ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମୁଆଁ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ 3 ଜଣ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ, ଜେମା ମନକୁ ପାଇଲାନି। ସେ 3 ରକମ ଚାଖିଲା। ଜେମା ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ, ଧନିଆ ତାମିଳି ଆଉ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ କଥା କହିଲା। ଜେମା ତା ବାପ ମାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ରାଜାରାଣୀ ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ଜେମା ଯାଇ ବଣିଆ ଟୋକା ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଇଜର ରାଜାଙ୍କର ସେ ଧରମ ଝିଅ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହି ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନଅର ତୋଳେଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଏ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲେଖା ମଣିଷ ନୀତି ମୋ ନଅରରେ ପହରା ଦେବେ। ରାଜା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଯିଏ ପହରା ଦେବାକୁ ଯାଏ, ଜେମା ତାକୁ ବିବାହ ହେବା କଥା ପଚାରେ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ, ଧନିଆ ତାମିଳି ଆଉ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ କଥା ପଚାରିଲା, ବଣିଆ ଟୋକା ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜେମା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଆଉ ଦୁହେଁ ଯାକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଏହାପରେ ଜେମା ବଣିଆ ପିଲାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ନୂଆ ନଅରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଥର ବଣିଆ ପିଲାର ମା ଯେଉଁ ମଣିଟିକି ରଖିଥିଲା, ସେ ମଣିଟିକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ରାଜା ସେ ମଣିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିହ୍ନିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ। ସେ ଯାହା ବେକରେ ମଣିଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବଣ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଏ କଥା ଜାଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଦିରେ ବସେଇ ସେ ଦେଶର ରାଜା କରେଇଲେ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ନେଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ଭାରତର ଲୋକକଥା ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କାହିଁ କୋଉ କାଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାଇଲି ମାଇଲି ବ୍ୟାପୀ ଏଇ ମହକ ଚହଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଯେତେ ହସାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଜମା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ଅତି ଛୋଟ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କର ଦେଉଥିଲେ। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରିବା କଥା ଦିନେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥରେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ତମେ ହସ, ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ତମ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର ହସିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଦୌ ହସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ତମର ବହୁତ ସାହସ, ତମେ ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଜମା ହସୁନା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ହସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଏଇ କାରାଗାରରେ ରହିବ। ଏଥର ବଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି ଥିଲା। ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଛୋଟା ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟା ଲୋକକୁ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିତି ରାତି ଅଧରେ ସେ ଛୋଟା ଲୋକର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଝରକା ଫାଙ୍କୁରୁ ରାଣୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ବାହାନା କରି ସେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରାଣୀ ଜମା ଆସୁନଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା।
ଶେଷରେ ରାଣୀ ଛୋଟା ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତା ଆଶା ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ 8-10 ପାହାର ପିଟି ଦେଇ ଗଲା। ରାଣୀ ମାଡ଼ ଖାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଛୋଟା ଲୋକଟିକୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଣିଥିବା କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ପିଠାପଣା ଛୋଟା ଲୋକଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ପେଟେ ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀକୁ ବାଡ଼େଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପ କଲା। କଅଁଳ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ କ'ଣ ନ କଲି? କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ତମକୁ ମାଇଲି। ତମେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଜମା ରାଗି ନାହିଁ। ତମେ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସତେକି ମୋତେ 14 ଭୁବନ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଧୋବାଟିଏ ବସିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଥିଲା। ସେଇ ଧୋବାର ଗଧ 7 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ବିଚରା ଧୋବାଟି ଗଧକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହୋଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ 14 ଭୁବନ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଭାବିଲା, ରାଣୀ 14 ଭୁବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଗଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ରାଣୀ ମା, ମୋ ଗଧ କୋଉଠି ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତୋ ଗଧ କେଉଁଠି ଅଛି? ଧୋବା କହିଲା, ଆପଣ ପା ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଭୁବନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଗଧଟି କେଉଁଠି ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିବା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହୋ ହୋ ହସି ଉଠିଲେ। ହସ ଚାପିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହସକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି। ସାରା ରାତି ସେ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମହମହ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ଚହଟି ଗଲା। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ପ୍ରହରୀ ବଡ଼ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସି ହସି ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମହମହ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ବଡ଼ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସିବାକୁ କହିଲି, ତମେ ଟିକିଏ ବି ହସିଲ ନାହିଁ। ମୋ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରୁ ଏଯାଏ ତମେ କାହିଁକି ହସୁଛ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ କୁହ। ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସିବାର କାରଣ କହିବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ। ରାଜା ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଶେଷରେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ। ଏଥର ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସସମ୍ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଅସତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତା ଚୂନ ଭାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ।